أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ولو يشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يعصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق الله العظيم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نركس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لك منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تعلم حوائج كلها حقها وأصلح أمر في جميع الأمور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Pertama-tama yang ulun hormati para habaib yang mungkin ada juga para alim ulama dan tokoh masyarakat dan juga para hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus pada akhina saudara kita Guru Bakri yang sudah berkenan mengajak atau membawai ulun berhadir di tempat ini yang bernama Sungai Salai ya. Tidak mengurangi rasa hormat ulun dengan tidak bisa menyebutkan, tidak mengurangi rasa hormat ulun yang mana tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu karena kita belum kenalan ya. Walhasil ulun senang, mudah-mudahan juga pian senang kita bisa berkumpul malam ini, dan ini kali pertama ulun pernah ke Sungai Salai. Mudah-mudahan ini yang bukan yang terakhir kalinya. Memang ada rencana ya kita untuk mengadakan rutinan atau ngopi lah bahasa ulun, lain pengajian lain. Tapi sayang kopinya kadada. Artinya ngopi itu ngobrol perkara Islam. Ya mungkin ulun nang berpandir atau nang berbicara, tapi pian nang mendengar, dan mungkin nanti ada kesalahan atau kekurangan bisa dikoreksi oleh pian-pian seberataan, wabil khusus guru-guru nang ada di Sungai Salai gitu. Jadi karena untuk referensi atau kitab nang rencana mau dibacakan itu masih dicetak, jadi kadada kitabnya ada cuman 1, 2, 3, 4 aja, ada cukup. Jadi ya mungkin di waktu yang akan datang insya Allah mudah-mudahan bisa cepatnya selesai, jadi bisa kita pelajari atau kita jadikan dasar atau tabarukan dari Syekh Mufti Jamaluddin di karya pena beliau atau karangan Sidin, yang orang kita dari Banjar juga anak ya dari Syekhina Jaddina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kita mengambil berkat beliau bersama-sama, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, laula
anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna. Terus lagi sambungannya kalau ada salah, minas sama'i wal ardh. Jika satu daerah atau satu negeri, kalau guru kita dulu menjelaskan, jikalau satu negeri, kalau kada kawa satu negeri, satu daerah, kada kawa satu daerah, satu kampung, yang mana di situ ada keimanan yang kuat, ketakwaan, maka Allah akan memberikan keberkahan di kampung situ, dari langit dan dari bumi. Artinya dari langit itu bermacam-macam, kada bermacam-macam lah, satu aja mungkin. Banyu nang gugur, ujar kita hujan. Kemudian dari situ Allah memberikan tanah yang subur sehingga masyarakatnya di situ atau kampungnya di situ menjadi makmur. Jika orangnya itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini bukan ujar ulun, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti itu, yang mana kita mengimani beliau apa kayak kawan lah. Dan ini sudah menjadi, kalau sudah bicara kalamullah, ini adalah petunjuk. Misalkan apa, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kitab atau Al-Quran itu adalah hudan. Hudan itu ujar kita petunjuk. Lil muttaqin, lamun orang nang hendak maasi lawan Tuhan, mau menjalankan petunjuknya, tidak salah dan kada mungkin salah Al-Quran ini yang kita jadikan petunjuk hidup kita. Jadi artinya mudah-mudahan kita bisa terus menjadi orang yang beriman kepada Allah, jadi orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti itu tidak susah, tidak mempunyai rintangan atau bersedih hati, jikalau kita mau mengikuti, menaati apa yang sudah diberikan Allah petunjuknya. Jadi kita cuma menjalankan. Makanya dari kata Islam itu adalah berserah. Kalau dimaknakan bahasa kita, Islam itu artinya berserah. Berserah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi kalau orang sudah mau berserah, insya Allah kadang alih, kan nyaman aja lamun umpat aja. Sementara jah lobak ada nang umpat disalahkan nang manyukir. Munya salah, ujar guru dahulu, kada buntut nang dicatuk kepala nang dicatuk. Jadi nyaman nang umpat aja. Siapa yang kita umpati? Ya Allah dan Rasulnya. Atau kita bisa mengatakan guru atau guru dari guru dan guru-guru sampai ke Rasulullah, sampai ke
Allah ya. Artinya ada apa? Ada kejelasan, ada sambungan, istilah seperti rantai. Jadi Islam memang seperti itu. Kada bisa kita dengan cara kita sendiri berpikir atau merenung atau rasa-rasa perasaan hati, ini sebaiknya tidak baik dilakukan, ini sebaiknya kita lakukan saja, yang mana harus kita jalankan, yang mana tidak. Itu tidak bisa dengan pola pikir kita sendiri atau orang lain, kecuali berdasarkan apa tadi? Allah dan Rasulnya. Namun kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Memang pada masanya Sidin sudah meninggal, namun kitabnya masih ada dan murid-muridnya masih ada. Ya, jadi kita bisa melalui mereka orang. Sebagaimana misalkan yang akan datang insya Allah yang kita pelajari atau kita tabarukan dengan kitab yang dikarang oleh Datuk Pita Jua, yaitu Syekh Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, taufik dan hidayahnya, juga diluaskan dari rezeki kita, juga mudah mendapatkannya dengan berkat kita tadi niat nantinya. Semoga Allah memberikan ridhoannya, tidak lain tidak bukan atau niat daripada nongki atau nongkrong di atau ulang galing di rumah, baik aku turun umpat, tapi niat kita memang Allah atau Rasulullah menyatakan tolabul apa? Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Faridah artinya memang kewajiban kita. Dan syukur alhamdulillah kita diberi Allah kemudahan dengan sebab Syekh Mufti Jamaluddin tadi memberikan karya pena beliau. Jadi kita ada hubungan dengan mereka orang. Jadi bila mereka orang selamat hidupnya, kita selamat juga. Jadi tunang nyamannya. Umpat ini nyaman. Bila orang sampai ke surga, kita sampai juga. Nabi itu dijamin oleh Allah masuk surga. Kita mau umpati Sidin, kemana sampainya? Ya ke surga juga. Karena kita ini menghendak masuk surga, rasanya sorongan ngalih. Kada ada jaminan. Nang ada jaminan tuh orang. Jadi ya sudah, kita mengumpati Sidin aja. Meskipun kadang memang bertentangan dengan keinginan kita atau hawa nafsu ngarannya. Atau dengan pikiran kita, kenapa aku uyuhnya mencari duit disuruh membariakan? Kan bertentangan dengan pikiran kita. Sedangkan agama ini karena kalau kita dengan pikiran kita sorong. Atau misalkan kita ini sepakat bahwa sembahyang subuh ini ngalih, nyamannya guring. Jadi sepakatnya ada pengumuman Menteri Agama misalnya bahwa sembahyang subuh di Indonesia itu ditiadakan karena mengganggu kenyamanan guring. Bisalah kita asik kayak itu, kan kadang mungkin. Atau sholat zuhur, ujar Menteri Agama dari mulai tahun ini 2024 Presiden Hanyar mungkin sembahyang zuhur kada usah lagi. Menurut mereka
misalkan alasannya mengganggu aktivitas begawi, salang-salang pulang, nah jadi biar dia kada usah, misalkan ya nengaran beragama kada bisa kayak itu ya. Jadi menghadang-hadang Isa, insya Allah kita membaca tabarukan sedikit-sedikit tentang Sidin dan apa juga, dan di sini bukan ulun yang dianggap melajari atau cuman kita tadi ngopi saja. Ngopi artinya ngobrol perkara Islam, ya kan? Kalau ngeteh itu belum. Ngeteh itu ngobrol perkara haul. Tehnya itu haul. Belum, sudah ya lah, lawas lagi kena pulang itu. Jadi kira-kira gitu aja kah dulu ya? Sudah Isya kah belum? Belum kah? 15 menit kah lagi? Bah, beliuran nih. 15 menit. Atau mungkin ada yang ditanyakan atau yang ditakunakan apa, misalkan asal jangan tentang pemilu aja ulun kawannya. Intinya ini kayak lain sekolahan, lain juga pengajian. Jadi pian hendak sambil bersandar, beunjur-unjur, kada jadi masalah. Atau pian hendak turun, hadir atau kada, ya kada sekolahan, ya kada beabsen juga. Cuman kita di sini mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi kah faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu sudah luar biasa, sudah pasti Nabi menyuruh kita menggawi Allah maridawi. Bila nang kaya itu ujar Tuhan di satu kampung, unda mudahkan di kampung situ kehidupannya, rumah tangganya, usahanya, dan lain-lain. Lapatahna kami buka nang mana orang lain ada, tapi di situ beda. Ada kira-kira atau ibu-ibu nang ada di tanah apa yang hendak disampaikan, mungkin kenyamukan kah hamba di tanah banyak nyamuk, atau burit kah paduduki kayu sakit. Jadi karena bapak-bapaknya nang mandakiakan duri nembahi. Kalau hadisnya ulun kada hafal, cuman ada ujar Nabi itu apa, bilanya ada duri jarilah di jalanan jarilah dialihkan supaya orang nyaman. Itu sudah cukup gasan hendak masuk ke surga. Jadi masuk surga nih nyaman aja, kadang alih. Nabi itu mencariakan jalan supaya umatnya tuh jangan sakit. Jadi memadahkan
Apa ada juga lagi bisyakit tamar sapangga kurma dibariakan ya memang kadada bisi lah jadi nang ituannya lamunnya nang banyak bisi ta masa sapanggal membari asal mau membari napa sekemampuan kita itu memajahi sudah lawan api neraka. Ada juga hadisnya nang kayak itu. Kalau nang tadi bila inya memudahkan bagi orang lain kada mengalihi lawan orang lain inya kada ngalihi Tuhan juga kena di akhirat. Makanya kita harapkan dengan misalkan ada majelis semacam ini kita bisa bersama-sama ngapanang supaya nyaman dan kada sarongon manggawinya saling supaya kita tadi saling dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau aku kada kawa cuma mengumpatakan duitnya misalkan walau bisyakit tamar artinya apa kita mampu maksudnya maka itu sudah bisa memajahi api neraka. Ada nang hadis sebutinya itu bisa sudah memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Jadi tinggal lagi kitanya mau pangarannya maasi lawan Rasulullah atau kita kada hendak maasi terserah kita, itu pilihan kita masing-masing. Kita kembali ke diri kita masing-masing. Sebuah aja lah. Kan kita tadi kependernya hendak bersama-sama lah. Mun ulun minum pian minum juga, lamun pian minum ulun minum juga, aturannya kan bersama-sama. Pian di situ panas sama aja, ulun panas juga. Pian bersandar, nah ulun kadat. Walhasil Allah dan Rasulullah itu menyayangi umatnya pada mengalihi pang sebenarnya, hendak menyayangi, hendak menyelamatkan. Cuma kitanya benar aja kadang kada paham nang mana pian adalah bisi handphone. Ada kira-kira lah hakunlah handphone tuh dihampas supaya rusak. Kada hakon kalau atau pian bisi dini hampas dini kan kada. Kenapa? Karena sayang, supaya jangan rusak kada dihampas, kada macam-macam. Jadi Allah menyuruh kita jangan kada sembahyang misalkan, itu supaya jangan rusak. Tanda sidin saya. Tuhan tuh maulah tuh bisi aturan. Nabinya diadakan kesan menyampaikan buku tuh Al-Quran, aturan situ, aturan manusia hidup supaya jadi manusia tuh kayak apa, jangan kayak ayam rumahan orang dikakat, buah orang bila hendak ambil itu ayam nang ampun orang, nang ampun sorong itu manusia. Lamun nang ampun orang, ampun sorong itu ayam.
pada sesuai dengan buku nang gasan manusia sebaik-baiknya manusia itu kayak apa. Nya Tuhan tuh ulah ada hayawanat, ada manusia, ada malaikat. Kita jadi manusia jangan handukun jadi malaikat. Kayak malaikat tuh kira-kira nyaman lah di malaikat tuh. Makan kada, ya minum kada. Kalau minum, ulun kada malaikat. Rokoknya benar-benar habis. Akunlah kita jadi malaikat. Kada kawa, nya kada makan, kawin kada, bakawanan kada. Kita kawa berkumpul-kumpul gininya kada kawa, ada boleh. Inya bisa suruh Tuhan. Belacong sudah. Jar Tuhan sujud aja sampai kiamat kada ampe. Malah apalagi nang di sini di bawah kita nah. Apa saya ngarannya? Enggak ingatan lagi han. Rokib atid lah. Nan untung ada nang madahakan. Ya tidak kada sempurna iman lun. Wajib kalau toh tahu ngarannya lawan gawiannya mencatat aja. Ya kalau pang maukah dulu ulun istirahatlah mencatat nang lain pang pulang hendak bosan kada ada malaikat itu. Kawalah kita menjadi supaya kita nih bujur-bujur jadi manusia. Jangan kayak ayam, jangan kayak malaikat. Nah, apalagi malaikat nih banyak juga ngarannya. Menjaga surga tuh apa? Ada dalam tahunya bersahadat bahasakah kita? Ada nang penjaga neraka siapa? Malik lah. Nah, jadi ulun ditakuni orang. Jadi ulun kan kau menjawab juga. Mudahnya pian kau menjawab akan gitu nah. Ujar inya Malik itu malaikat. Iya kan Malik juga lah. Malaikat Malik itu masuk surga lah dia. Nang ditakuni nang kayak itu. Napa ulun kau nang jawab apa tuh deh? Malik masuk surga lah. Malaikat Malik tuh masuk surga lah dia. Coba biar pikirakan. Ulun koler mikirakan biar aja. Itu kan kalau dulu lah bisa pulang kita ya kan. Insya Allah minggu akan datang oleh pulang. Kemudian kita puasa, libur aja dulu. Koyo banapang libur model nang lawas panas sudah. Insya Allah karena ditentukan apa seminggu sekali atau setengah bulan sekali atau sebulan sekali atau setengah tahun sekali atau setahun sekali. Mudah-mudahan kita disehatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kada kawa juga kita, namun kada sehat. Jadi perlu sehat, hendak beribadat, hendak apa itu perlu kesehatan. Makanya setelah menuntut ilmu kita menuntut kesehatan. Karena lamun bisa ilmu hendak mengamalkan ilmu, mun kada sehat kada kawa. Jadi harus ke dua-duanya, bahkan lebih kalau kawa. Ngapakah lagi nang dipinta? Yang sudah bisa 1, 2 pulang lah. Nah itu dia memaham apa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, disehatkan badan dalam taat ibadat kepadanya, diluaskan rezeki yang halal, mudah mendapatkannya,
dimudahkan segala urusan, diberikan taufik dan hidayah, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah dengan berkat hadir di majelis ilmu, berkat guru-guru kita, dan berkat Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Ampun, maaf ajan isya sudah kok 2 menit pulang.